जय हिंद मित्रों, हूँ छूं समीर और तमे जोवानुं शरू करी दीधुं छे गेडियास गाइडन्स रिविजन विडियो लेक्चर सीरीज में आपनुं स्वागत है। आ विडियो सीरीज में आपणे जीकेना विविध विषयोना वन लाइनर प्रश्नों जोईए छीए, जे आपने आवनारी क्लास 3 नी परीक्षा में खूब ज मददरूप थशे। आजनो विडियो है सामान्य विज्ञाननो, तो चालो शरू करिए। सामान्य विज्ञान। कुल तत्वों की संख्या केटली छे? 118, जेनी अंदरथी पृथ्वी पर मळी आवता जे कुदरती रीतना मळी आवता तत्वों छे 94 और एक मानव सर्जित एटले के कृत्रिम केटला छे 24। सौथी भारे प्रवाही पारो। सौथी हलकू तत्व हाइड्रोजन छे। सौथी भारे तत्व युरेनियम छे। सौथी सखत धातु इरेडियम छे। सामान्य तापमाने प्रवाही रहती धातु छे पारो। सामान्य तापमाने प्रवाही रहती अधातु छे ब्रोमीन। धातुनी जो बात करवामां आवे तो पारो छे अने अधातुनी जो बात करवामां आवे तो ते छे ब्रोमीन। पाणीनुं उत्कलन बिंदु 212 फेरनहीट अने 100 डिग्री अंश सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। पाणीनी विशिष्ट घनता 1 छे। बरफनी गलनगुप्त गरमी एटले के उष्मा, बरफनी गलनगुप्त उष्मा केटली छे? 80 केलरी। हवानुं सामान्य दबाण 76 सेंटीमीटर छे। केटलुं? हवानुं सामान्य दबाण 76 सेंटीमीटर छे। अल्टीमीटर खास प्रकारनुं बेरोमीटर छे जे विमानमां ऊंचाई मापवा माटे वपराय छे। अल्टीमीटर शुं छे? एक प्रकारनुं बेरोमीटर छे जे विमानमां ऊंचाई मापवा माटे वपराय छे। एमीटर ते विद्युत प्रवाह माटेनुं मापवा माटेनुं साधन छे। एमीटर विद्युत प्रवाह एटले के करंट, जेने आपणे एम्पियर वडे दर्शावीए छीए, ते माटे मापवा माटेनुं साधन छे। एनीमोमीटर ते पवननी दिशा अने पवननो वेग मापवानुं साधन छे। एनीमोमीटर पवननी दिशा अने पवननो वेग मापवानुं साधन छे। ऑडियोमीटर ते सांभळवा माटेनुं साधन छे। बेरोमीटर हवानुं दबाण मापवा माटेनुं साधन छे। बेरोमीटर शुं छे? हवानुं दबाण मापवा माटेनुं साधन छे। विस्कोमीटर ते चीकास मापवा माटेनुं साधन छे। शुं मापवा माटेनुं? चीकास। वोल्टामीटर ते विद्युत प्रवाहनुं बळ मापवानुं माटेनुं साधन छे। विद्युत प्रवाहनुं बळ केटलुं छे एटले के वोल्टनी अंदर मेजरमेंट करीने आपे छे। विद्युत अवरोधनो एकम ओहम छे। एनो सिम्बोल आ रीतनो होय छे, ओहम। गुरुत्वाकर्षणनो एकम न्यूटने आप्यो। गुरुत्वाकर्षणनो एकम न्यूटने आप्यो। लोलकनी शोध गैलिलियोए करी हती। कोने करी हती? लोलकनी शोध गैलिलियोए करी हती। सापेक्षतावादनो सिद्धांत आइन्स्टाइने आपेलो હતો। કોણે આપેલો? આઇન્સ્ટાઇન। વિદ્યુત પૃથ્થકરણના નિયમો માઇકલ ફેરાડે આપેલા। કોને આપેલા? માઇકલ ફેરાડે। વિદ્યુત પૃથ્થકરણના નિયમો। ગતિના નિયમો ફરી પાછો ન્યૂટન। ગ્રહોની ગતિના નિયમો કેપ્લરે। ગતિના જો નિયમો હોય તો ન્યૂટને આપેલા અને ગ્રહોની ગતિના નિયમો હોય તો તે કેપ્લરે આપેલા। તરવાનો સિદ્ધાંત આર્કિમિડીઝે આપેલો। કોને આપેલો? આર્કિમિડીઝે આપેલો। આર્કિમિડીઝને આપણે ફાધર ઓફ ફિઝિક્સ કહેવામાં આવે છે। ફાધર ઓફ ફિઝિક્સ એટલે કે ભૌતિકશાસ્ત્ર। પ્રકાશનો વિદ્યુત ચુંબકીય સિદ્ધાંત મેક્સવેલે આપ્યો। કોને આપ્યો? પ્રકાશનો વિદ્યુત ચુંબકીય સિદ્ધાંત મેક્સવેલે આપ્યો। રામન અસર કોને શોધ કરી હતી? સીવી રામન। કોને કરી હતી? સીવી રામન। જેની યાદમાં આપણે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ મનાવવામાં આવે છે। હાઇડ્રોફોન। હાઇડ્રોફોન શું કરે છે? તો કે પાણી નીચે અવાજ નોંધવા માટેનું સાધન। હાઇડ્રોફોન પાણી નીચે અવાજ નોંધવા માટેનું સાધન। હાઇડ્રોમીટર હવામાં રહેલા ભેજ માપવા માટેનું સાધન। હાઇડ્રોમીટર ભેજ માપવાનું સાધન। અને હાઇડ્રોફોન જો એટલો જ ડિફરન્સ છે, ફોન અને મીટર। ફોન હોય તો અવાજ અને મીટર હોય તો ભેજ માપવાનું સાધન। હાઇડ્રોસ્કોપ પાણીની સપાટી નીચે વસ્તુઓ જોવાનું સાધન। હાઇડ્રોસ્કોપ પાણીની સપાટી નીચે કોઈ વસ્તુ જોવી હોય તો તે હાઇડ્રોસ્કોપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। લેક્ટોમીટર તે દૂધની ઘનતા માપવા માટેનું સાધન છે।
માઇક્રોસ્કોપ સૂક્ષ્મ વસ્તુઓ અને જીવાણુઓ જોવા માટેનું યંત્ર. સૂક્ષ્મ વસ્તુઓ અને જીવાણુઓ જોવા માટેનું યંત્ર. ચરબી દ્રાવ્ય વિટામિનો ADEK, આમાં જ યાદ રાખવાના ADEK, ADEK ચરબી દ્રાવ્ય. હૃદય રોગ માટે જવાબદાર તત્વ કોલેસ્ટ્રોલ છે. અફીણમાં રહેલું ઝેરી તત્વ મોર્ફિન છે. ચંદ્ર અને પૃથ્વી વચ્ચેનું અંતર 3,84,400 કિલોમીટર છે. કેટલું? 3,84,400 કિલોમીટર. સૌથી ગરમ ગ્રહ બુધ છે. તારાઓનું અંતર માપવાનો એકમ પ્રકાશ વર્ષ છે. ફાધર ઓફ બાયોલોજી એટલે કે ફાધર ઓફ જીવ વિજ્ઞાન કોણ છે? તો કે એરિસ્ટોટલ. ફાધર ઓફ બાયોલોજી એરિસ્ટોટલ. ફાધર ઓફ બોટની એટલે કે વનસ્પતિ શાસ્ત્ર, વનસ્પતિ વિજ્ઞાન થિયોફેસ્ટ. કોણ છે? થિયોફેસ્ટ. ફાધર ઓફ ઝૂલોજી એટલે કે પ્રાણીશાસ્ત્ર, તે છે એરિસ્ટોટલ. બંને એક જીવ વિજ્ઞાનના અને પ્રાણીશાસ્ત્ર એટલે કે ઝૂલોજીના બંને ફાધર એક જ છે, એરિસ્ટોટલ. ફાધર ઓફ પ્લાન્ટ ફિઝિયોલોજી વનસ્પતિ ક્રિયા વિજ્ઞાન, જેને સ્ટીકેસ હેલ્સ કહેવામાં આવે છે. સ્ટીકેસ હેલ્સ. ફાધર ઓફ પ્લાન્ટ ફિઝિયોલોજી સ્ટીકેસ હેલ્સ. ફાધર ઓફ મોડર્ન ટેક્સોનોમી એટલે કે આધુનિક વૈજ્ઞાનિક નામકરણ કાર્લ લિનિયસ. ફાધર ઓફ મોડર્ન ટેક્સોનોમી કાર્લ લિનિયસ. અવકાશનો વાદળી રંગ પ્રકાશના પ્રકિરણને કારણે દેખાય છે. અવકાશનો વાદળી રંગ પ્રકાશના પ્રકિરણને કારણે દેખાય છે. લઘુ દ્રષ્ટિની ખામીમાં માઇનસ ગ્લાસ પહેરવામાં આવે છે. લઘુ દ્રષ્ટિની ખામીમાં માઇનસ ગ્લાસ. લાઉડ સ્પીકર છે એ વિદ્યુત ઉર્જાનું ધ્વનિ ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. લાઉડ સ્પીકર છે વિદ્યુત ઉર્જાનું ધ્વનિ ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. જ્યારે માઇક્રોફોન છે એ ધ્વનિ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. ધ્વનિ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. ઇલેક્ટ્રિક મોટર તે પાવર ઉર્જાનું યાંત્રિક ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. પાવર ઉર્જાનું યાંત્રિક ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. ડાયનેમો તે યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. ડાયનેમો યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. ફાધર ઓફ જીનેટિક્સ. ફાધર ઓફ જીનેટિક્સ એટલે કે જનીનશાસ્ત્રના ફાધર કોણ છે? ગ્રેગર મંડેલ. ગ્રેગર મંડેલ. ફાધર ઓફ માઇક્રોસ્કોપી માર્સેલો માલપીગી. માર્સેલો માલપીગી. માઇક્રોસ્કોપ માર્સેલો માલપીગી. માઇક્રોસ્કોપી માર્સેલો માલપીગી. ફાધર ઓફ આયુર્વેદ એ તો આપણે બધાને આવડતું હશે, ચરક. ફાધર ઓફ મેડિસિન આ પણ બધાને આવડતું હશે, હિપોક્રેટ્સ, જેના નામના બધા ડૉક્ટરો સોગંદ લે છે. ફાધર ઓફ બેક્ટેરિયોલોજી એટલે કે જીવાણુશાસ્ત્ર રોબર્ટ કોચ. ફાધર ઓફ બેક્ટેરિયોલોજી જીવાણુશાસ્ત્ર રોબર્ટ કોચ. ફાધર ઓફ બ્લડ ગ્રુપ જે છે કાર્લ લેન્સ્ટેનર. કાર્લ લેન્સ્ટેનર. ન્યૂટનની શોધ કોને કરી હતી? ચેડવિકે કરી હતી. કૃત્રિમ રેડિયો એક્ટિવિટીની શોધ જ્યુલિયટ ક્યુરીએ કરી હતી. જ્યુલિયટ ક્યુરી. લેસરની શોધ TH માઇમને કરી હતી. TH માઇમન. પ્રકાશ વર્ષ એ લંબાઈનો એકમ છે. સબમરીનમાંથી બહાર જોવા માટે પેરિસ્કોપનો ઉપયોગ થાય છે. કોનો ઉપયોગ થાય છે? પેરિસ્કોપનો ઉપયોગ થાય છે. ફેધમ એ ઊંડાઈ માપવાનું સાધન છે. ફેધમ એ ઊંડાઈ માપવાનું સાધન છે. કાર્ડિયોગ્રામ હૃદયના વિદ્યુત સ્પંદન નોંધવા માટેનું સાધન છે. ડાયનેમો યાંત્રિક શક્તિ દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરવાનું સાધન. યાંત્રિક શક્તિ દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરવાનું સાધન. ડાયનેમોમીટર. ડાયનેમોમીટર એ વિદ્યુત શક્તિ માપવા માટેનું સાધન છે. વિદ્યુત શક્તિ માપવા માટેનું સાધન છે. ડાયાલિસિસ એક કિડનીની ખરાબીવાળા રોગીનું લોહી સાફ કરવાનું મશીન છે. શું છે? કિડનીની ખરાબીવાળા રોગીનું લોહી સાફ કરવાનું મશીન છે. એડીફોન એ બધિર માણસોને સાંભળવા માટેનું મદદ કરતું સાધન છે. ઉત્ક્રાંતિવાદનો સિદ્ધાંત ચાર્લ્સ ડાર્વિને આપેલો. રેડિયો એક્ટિવિટીની શોધ બેકવેરલે કરી હતી. કોને? બેકવેરલ. ક્વોન્ટમ થિયરીના પ્રણેતા મેક્સ પ્લાન્ક હતા. કોણ હતા? મેક્સ પ્લાન્ક. વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ કોને આપેલું હતું? ફેરાડે. કોને? ફેરાડે. કૃત્રિમ રેડિયો એક્ટિવિટીની શોધ મેડમ જુલિયટ નાયનર ક્યુરી.
મેડમ જ્યુલિયટ અને નાયનર ક્યુરીએ કરી હતી. પરમાણુવાદનો સિદ્ધાંત ડાલ્ટને આપેલો હતો. કોને આપેલો હતો? ડાલ્ટન. ફાધર ઓફ ઇન્ડિયન ન્યુક્લિયર રિસર્ચ એ છે ડૉક્ટર હોમી ભાભા. ન્યુક્લિયર રિસર્ચ ડૉક્ટર હોમી ભાભા. ફાધર ઓફ ઇન્ડિયન એસ્ટ્રોનોમી, આ જો ઇન્ડિયન છે, ફાધર ઓફ ઇન્ડિયન ન્યુક્લિયર રિસર્ચ ડૉક્ટર હોમી ભાભા. અને ફાધર ઓફ ઇન્ડિયન એસ્ટ્રોનોમી આર્યભટ્ટ. પાણીની મહત્તમ ઘનતા ક્યારે હોય છે? તો કે 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસે પાણીની ઘનતા મહત્તમ હોય છે. કેટલી ડિગ્રીએ? 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસે. ઓલ્ટોમીટર વિમાનોની ઊંચાઈ માપવા માટે. ડેસિબલ એ ધ્વનિની તીવ્રતા માપવા માટેનો એકમ છે. ધ્વનિની તીવ્રતા માપવા માટેનો એકમ છે. ઘન પદાર્થમાં ધ્વનિ પસાર થવાનો વેગ વધારે હોય છે. કયા પદાર્થમાં? ઘન પદાર્થમાં ધ્વનિ પસાર થવાનો વેગ સૌથી વધારે હોય. એનાથી ઓછો પ્રવાહીમાં અને સૌથી ઓછો વાયુમાં. વાયુમાં ધ્વનિનો વેગ સૌથી ઓછો હોય છે. ઘન પદાર્થમાં સૌથી વધારે હોય છે, એનાથી ઓછો પ્રવાહીમાં અને સૌથી ઓછો વાયુમાં. મનુષ્ય 20 હર્ટ્ઝથી લઈને 20 કિલોહર્ટ્ઝ સુધીની તીવ્રતા ધરાવતી ધ્વનિનો અવાજ સાંભળી શકે છે. ક્યાંથી લઈને? 20 હર્ટ્ઝથી લઈને 20 કિલોહર્ટ્ઝ સુધીની ફ્રીક્વન્સી તે સાંભળી શકે છે. 20 કિલોહર્ટ્ઝ કરતાં વધારે તીવ્રતાવાળા અવાજને અલ્ટ્રાસોનિક કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? અલ્ટ્રાસોનિક. ચામાચીડિયું છે એ અલ્ટ્રાસોનિક પ્રકારનો અવાજ ઉત્પન્ન કરે છે. ચામાચીડિયું છે એ અલ્ટ્રાસોનિક પ્રકારનો અવાજ ઉત્પન્ન કરે છે. 20 હર્ટ્ઝ કરતાં ઓછી તીવ્રતાવાળા અવાજને ઇન્ફ્રાસોનિક કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? ઇન્ફ્રાસોનિક. જો 20 કિલોહર્ટ્ઝ કરતાં વધારે તો અલ્ટ્રાસોનિક અને 20 હર્ટ્ઝ કરતાં ઓછી તીવ્રતા એટલે ઇન્ફ્રાસોનિક. માઇક્રોફોન ધ્વનિ શક્તિનું વીજ શક્તિમાં રૂપાંતર. ધ્વનિ શક્તિનું વીજ શક્તિમાં રૂપાંતર જેનાથી અવાજ મોટો બને છે. પાયરોમીટર ખૂબ જ ઊંચું તાપમાન માપવા માટેનું થર્મોમીટર. પાયરોમીટર શું છે? ખૂબ જ ઊંચું તાપમાન માપવા માટેનું થર્મોમીટર. રેનો ગેજ એ વરસાદ માપવા માટેનું સાધન છે. સ્પીડોમીટર વાહનનો વેગ માપવા માટેનું સાધન છે. સ્પિગ્મોમેનોમીટર લોહીનું દબાણ માપવા માટેનું સાધન છે. આ ઘણી વખત પૂછાઈ ગયું, મોસ્ટ આઈએમપી. સ્પિગ્મોમેનોમીટર લોહીનું દબાણ માપવા માટેનું સાધન. સ્ટેથોસ્કોપ હૃદયના ધબકારા માપવા માટેનું સાધન ડૉક્ટરના ગળાની અંદર હોય છે. સિસ્મોગ્રાફ ધરતીકંપનું સ્થાન તીવ્રતા નોંધવાનું સાધન. સ્પિગ્મોફોન નાડીના ધબકારા અવાજ ઉત્પન્ન કરવા માટેનું સાધન. કોષ સિદ્ધાંત એ સ્લાઇડન અને સ્વાને આપેલો. કોષ સિદ્ધાંત સ્લાઇડન અને સ્વાને આપેલો. ફાધર ઓફ માઇક્રોબાયોલોજી સૂક્ષ્મ જીવાણુ શાસ્ત્ર. ફાધર ઓફ માઇક્રોબાયોલોજી લુઈ પાશ્ચર. કોણ છે? લુઈ પાશ્ચર. ફાધર ઓફ ઇમ્યુનોલોજી રોગ પ્રતિકારકતા એડવર્ડ જેનર. ફાધર ઓફ ઇમ્યુનોલોજી રોગ પ્રતિકારકતા એડવર્ડ જેનર. ચુંબકીય ક્ષેત્ર માપવા માટે ફ્લક્સ મીટરનો ઉપયોગ થાય છે. કોનો ઉપયોગ થાય છે? ફ્લક્સ મીટરનો. વિદ્યુત ઘંટીમાં વિદ્યુત ચુંબકનો ઉપયોગ થાય છે. બેલ આવે છે ને એની અંદર કોનો ઉપયોગ થાય છે? વિદ્યુત ચુંબકનો. પૃથ્વી પર પલાયન વેગ એટલે કે એસ્કેપ વેલોસિટી 11.2 કિલોમીટર પર સેકન્ડની છે. એટલે કે કોઈ પદાર્થ 11.2 કિલોમીટર પર સેકન્ડની સ્પીડ પકડી લે તો તે પૃથ્વીની બહાર જઈ શકે છે. કેટલી? 1 સેકન્ડની અંદર 11.2 કિલોમીટર સ્પીડ પકડવી પડે. ન્યૂટનનો પ્રથમ નિયમ એ જડત્વનો નિયમ કહેવામાં આવે છે. ન્યૂટનનો બીજો નિયમ વેગમાનનો નિયમ કહેવામાં આવે છે. આ ખાસ યાદ રાખવાનું, જોડકા સ્વરૂપે પૂછાઈ શકે. ન્યૂટનનો પ્રથમ નિયમ જડત્વનો નિયમ, ન્યૂટનનો બીજો નિયમ વેગમાનનો નિયમ. લઘુ દ્રષ્ટિની ખામીવાળા વ્યક્તિઓને અંતર્ગોળ કાચનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એના ગ્લાસની અંદર અંતર્ગોળ કાચ હોય છે. ગુરુ દ્રષ્ટિની ખામીવાળા વ્યક્તિઓને બહિર્ગોળ. લઘુ દ્રષ્ટિ, અંતર્ગોળ, ગુરુ દ્રષ્ટિ, બહિર્ગોળ. વોલ્ટેજ વધારવા ટ્રાન્સફોર્મરનો ઉપયોગ થાય છે. આપણે સબસ્ટેશન હોય છે ને એની અંદર શું હોય? ટ્રાન્સફોર્મર. એ વોલ્ટેજ અપ અથવા ડાઉન કરી શકે છે.
વિદ્યુત દબાણ માપવા માટે વોલ્ટ મીટરનો ઉપયોગ થાય છે. વિદ્યુત પ્રવાહ માપવા માટે એમીટરનો ઉપયોગ થાય છે. હીટરનો તાર નાઇક્રોમનો બનેલો હોય છે. કોનો? નાઇક્રોમનો. ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફ વીજળી સ્પંદન દ્વારા હૃદયની હલનચલન, કાર્ડિયોગ્રાફ તેમજ ધબકારા માપવાનું સાધન. એપિડાયોસ્કોપ પડદા પર આકૃતિ કરવા માટેનું સાધન. એપિડાયોસ્કોપ પડદા પર આકૃતિ કરવા માટેનું સાધન. ફેધોમીટર દરિયાની ઊંડાઈ માપવાનું સાધન. ગેલ્વેનોમીટર વિદ્યુત પ્રવાહનું અસ્તિત્વ અને તેની દિશા જાણવા માટેનું સાધન. વિદ્યુત પ્રવાહનું અસ્તિત્વ અને તેની દિશા જાણવાનું સાધન. ગ્રામોફોન રેકોર્ડ કરેલી ધ્વનિ સાંભળવાનું સાધન. ગ્રામોફોન રેકોર્ડ કરેલી ધ્વનિ એટલે કે અવાજ સાંભળવાનું સાધન. ફાધર ઓફ જીઓલોજી એટલે કે ભૂસ્તર શાસ્ત્ર તે છે ચાર્લ્સ લીએલ. કોણ છે? ચાર્લ્સ લીએલ. ફાધર ઓફ પીરિયોડિક ટેબલ. ફાધર ઓફ પીરિયોડિક ટેબલ એટલે કે આવર્ત કોષ્ટક દમિત્રી મેન્ડેલીવ. દમિત્રી મેન્ડેલીવ. ફાધર ઓફ હાઇડ્રોજન બોમ્બ એડવર્ડ ટેલર. ફાધર ઓફ હાઇડ્રોજન બોમ્બ એડવર્ડ ટેલર. ફાધર ઓફ ઇન્ડિયન જીઓલોજી એટલે કે ભારતીય ભૂસ્તર શાસ્ત્ર ડી.એન. વાડિયા. ડી.એન. વાડિયા. ફાધર ઓફ ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સ. ફાધર ઓફ ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સ એનર્સ રુથરફોર્ડ. એનર્સ રુથરફોર્ડ. ફાધર ઓફ ન્યુક્લિયર કેમેસ્ટ્રી ઓટો હાન. ઓટો હાન. ફાધર ઓફ ઇન્ડિયન સ્પેસ પ્રોગ્રામ ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ. રડારનું પૂર્ણ નામ શું છે? રડાર રેડિયો ડિટેક્શન એન્ડ રેન્જિંગ. રેડિયો ડિટેક્શન એન્ડ રેન્જિંગ. એવી રીતના લેસર પણ છે. લાઇટ એમ્પ્લિફિકેશન બાય સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન ઓફ રેડિયેશન. લાઇટ એમ્પ્લિફિકેશન બાય સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન ઓફ રેડિયેશન જે લેસરનું ફૂલ ફોર્મ છે. પ્રકાશનો રંગ તરંગ લંબાઈ પર આધારિત છે એટલે કે એની લેમ્બડા વેલ્યુ પર આધારિત છે. પ્રકાશનો રંગ તરંગ લંબાઈ પર આધારિત છે. દ્રશ્ય પ્રકાશની હવામાં ઝડપ કેટલી હોય છે? તો કે લાઇટની સ્પીડ જેટલી 3 × 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ. પ્રકાશનો વેગ વધુ તેમ વક્રીભવનાંક ઓછું એટલે કે જેમ વેગ વધુ તેમ જેમ બેન્ડ વળવાની કેપેસિટી છે તે ઓછી. પ્રકાશનો વેગ ઓછો તેમ વક્રીભવનાંક વધુ. પ્રકાશનો વેગ વધુ તેમ વક્રીભવનાંક ઓછો અને પ્રકાશનો વેગ ઓછો તેમ વક્રીભવનાંક વધુ. મનુષ્યને પૂર્ણ પોતાના શરીરને અરીસામાં જોવા માટે તેની લંબાઈની અડધી લંબાઈ જેટલો અરીસો હોવો જોઈએ. પોતાની હાઇટ 5 મીટર હોય તો 2.5 મીટરનો અરીસો હોય તો આ વ્યક્તિ પોતાનું આખું પ્રતિબિંબ અરીસામાં જોઈ શકે. એટલે કે વ્યક્તિની પૂર્ણ લંબાઈ જોવા માટે એની લંબાઈની અડધી લંબાઈનો અરીસો હોવો જોઈએ. પૃથ્વીની સપાટીથી નીચે જઈએ તેમ જીના મૂલ્યમાં વધારો થાય છે એટલે કે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ. ગ્રેવિટી એટલે કે પ્રવેગ. ગ્રેવિટીમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. વિદ્યુત લેમ્પનો ફિલામેન્ટ ટંગસ્ટનનો બનેલો હોય છે. કોનો બનેલો હોય છે? ટંગસ્ટનનો. એક્સ રે કિરણોની શોધ વિલ્હેમ રોન્ઝન્ટે કરી હતી. પરમાણુ રિએક્ટરમાં યુરેનિયમ 235નો ઉપયોગ થાય છે. યુરેનિયમ 235. ફેરનહીટ એ તાપમાન માપવાનો એકમ છે. વોલ્ટ એ વિદ્યુત દબાણનો એકમ છે. ક્યુસેક 1 સેકન્ડમાં પસાર થતો પાણીનો જથ્થો છે. કેટલા ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું એવું આપણે વાત સાંભળતા હોય એટલે ક્યુસેક છે 1 સેકન્ડમાં પસાર થતો પાણીનો જથ્થો છે. લેવાઇસિયર વૈજ્ઞાનિકને આધુનિક રાસાયણિક વિજ્ઞાનનો જન્મદાતા કહેવામાં આવે છે. કોને? લેવાઇસિયર. પ્રોટોનનો શોધકર્તા રુથરફોર્ડ. એસિડ એ સ્વાદે ખાટા હોય છે. એસિડ ભૂરા લિટમસને લાલ બનાવે છે.
બેઝ એ સ્વાદે તુરા હોય છે. લાલ લિટમસને તે ભૂરું બનાવે છે. ક્રોનોમીટર એ વાહનોમાં વપરાતું ચોક્કસ સમય માપવાનું સાધન છે. ક્રોનોમીટર એ વાહનોમાં વપરાતું ચોક્કસ સમય માપવા માટેનું સાધન છે. કલરીમીટર એ રંગની તીવ્રતા માપવા માટેનું સાધન છે. રંગની તીવ્રતા માપવા માટેનું સાધન. કેસ્કોગ્રાફ શું છે? વનસ્પતિની વૃદ્ધિ તપાસવા માટેનું સાધન. કેસ્કોગ્રાફ વનસ્પતિની વૃદ્ધિ તપાસવા માટેનું સાધન. ગ્રેવીમીટર એ ગુરુત્વાકર્ષણ ક્ષેત્રના પરિવર્તન માપવાનું સાધન છે. ગુરુત્વાકર્ષણ ક્ષેત્રના પરિવર્તન માપવા માટેનું સાધન. હાઇડ્રોમીટર એ પાણીની ઘનતા માપવા માટેનું સાધન છે. હવામાં રહેલા વાયુઓ એની અંદર નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ સૌથી વધુ એટલે કે 78%, એના પછી ઓક્સિજન એટલે કે 20.9% અને પછી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ 0.04%. અવાજનો હવામાં વેગ 334 મીટર પર સેકન્ડ છે. કેટલો છે? 334 મીટર પર સેકન્ડ. પ્રકાશનો વેગ 3 લાખ કિલોમીટર પર સેકન્ડ છે. ચા કોફીમાં ઝેરી તત્વ ટેનિન હોય છે. કયું હોય છે? ટેનિન. સૌથી ઝેરી પદાર્થ પોટેશિયમ સાયનાઇડ છે. કયું છે? પોટેશિયમ સાયનાઇડ. પ્રોટીનનો બંધારણીય એકમ એમિનો એસિડ છે. પ્રોટીનનો બંધારણીય એકમ એમિનો એસિડ. પૃથ્વીનો નજીકનો ગ્રહ શુક્ર છે. સૂર્યની નજીકનો ગ્રહ બુધ છે. સૌથી નાનો ગ્રહ બુધ છે. બાયનોક્યુલર એ દૂરની વસ્તુ જોવા માટે વપરાતું સાધન છે. બાયનોક્યુલર દૂરની વસ્તુ જોવા માટેનું સાધન છે. કેલરીમીટર એ ગરમીનો જથ્થો માપવા માટેનું સાધન છે. કેલરીમીટર એ ગરમીનો જથ્થો માપવા માટેનું સાધન છે. રસાયણનો રાજા સલ્ફ્યુરિક એસિડ, જેને H2SO4 કહેવામાં આવે છે. H2SO4. પિરિયોડિક ટેબલના રચયિતા મેન્ડેલિફ. ટીયર ગેસનું રાસાયણિક નામ આલ્ફા ક્લોરો એસિટોફિનોન. આલ્ફા ક્લોરો એસિટોફિનોન ટીયર ગેસ. જલવાયુમાં કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજનનું મિશ્રણ હોય છે. જલવાયુમાં વોટર ગેસ જેને કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? વોટર ગેસ. કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન વાયુનું મિશ્રણ હોય છે. ડાયનેમાઇટનું રાસાયણિક નામ ગ્લિસરીન ટ્રાઇનાઇટ્રેટ છે. ગ્લિસરીન ટ્રાઇનાઇટ્રેટ. ડાયનેમાઇટનું રાસાયણિક નામ ગ્લિસરીન ટ્રાઇનાઇટ્રેટ છે. ડાલ્ટને પરમાણુવાદનો સિદ્ધાંત આપ્યો. વિદ્યુતનું વહન કરનાર અધાતુ છે ગ્રેફાઇટ. વિદ્યુતનું વહન કરનાર અધાતુ છે ગ્રેફાઇટ. પ્રોડ્યુસર ગેસ મુખ્યત્વે નાઇટ્રોજન અને કાર્બન મોનોક્સાઇડનું મિશ્રણ છે. પ્રોડ્યુસર ગેસ મુખ્યત્વે નાઇટ્રોજન અને કાર્બન મોનોક્સાઇડનું મિશ્રણ છે. હાઇડ્રોકાર્બન એ કાર્બન અને હાઇડ્રોજનનું મિશ્રણ છે. કોનું છે? કાર્બન અને હાઇડ્રોજનનું. મનુષ્ય બાળ અવસ્થામાં હોય ત્યારે તેના શરીરમાં 300 જેટલા હાડકાં હોય છે. કેટલા? 300 જેટલા. મનુષ્યના શરીરમાં સૌથી લાંબો કોષ ચેતાકોષ છે. ગર્ભમાં રહેલ બાળકનું હૃદય 1 મિનિટમાં 150 વાર ધબકે છે. ગર્ભવતી મહિલાઓ અને સ્તનપાન કરાવનાર સ્ત્રીઓના પેશાબમાં ક્રિએટિન શું હશે? ક્રિએટિન નામનો પદાર્થની હાજરી હશે. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્રિએટિન. મનુષ્યના શરીરમાં 100 મિલીમીટર લોહીમાં 14 થી 15 ગ્રામ હિમોગ્લોબિન હોય છે. મનુષ્યના શરીરમાં રહેલ સૌથી મોટી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ થાઇરોઇડ છે. કઈ છે? થાઇરોઇડ. મનુષ્યના શરીરની સૌથી પાતળી ચામડી આંખના પોપચામાં આવેલી છે. ધીસ ઇઝ ધ એન્ડ ઓફ ધ વિડીયો. થેન્ક યુ.